الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رحمة وصلته صلى الله عليه صاحب الموت سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه شيوخه وتلامذته والمنتسبين إليه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد الجنة نوينا أن نقرأ قراءة المولد سمت الدرر على ما نوى به صاحبه وعلى ما نوى به سلفنا الصالح امتثالا لأمر الله ابتغاء مرضات الله هدية لرسول الله دافعا لكل شر جالبا لكل خير وأن الله يجعل الحوائج مقضية والأعمال مرضية والغناديل مضيئة ويتم مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية بجاه سيدنا محمد خير البرية مع اللطف والعافية والسعادة الأبدية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعدو مشانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترازت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجري الحق في عالم كسر الوادي تجري الأرض بانتشار فخره في الخريف والشهد. وله الحمد الذي لا تنشره بالعنان ولا يمر تقرره بكسرة الدرجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بخلا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الرشد على المقام وتناهى في مجده وتعالى. لاهزت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يجيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قطعته ربعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجج عن وصفه اللسان ويهر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور
ما ملأ الوجود كالكي النور فتبارك الله من إله كريم وشرسنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن تجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلاة وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال شرف الأصل بوده وحبه ما أطروا أقوانا بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق خلق في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودع هذا النور المبين أصنام وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم الكريم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاض بآمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضبطه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عن محمد خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات الفضل وتنتشر فيه آثار أجله الصليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شريف العسل لوجنا فيك في كل النوايب، أنت مرجى لكل عاشق، أنت مأوى كل تائب. صلاة وله شكر على ما قد هبنا من مواهب، يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فإن قرب ونودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وانفهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
illallah wallahu akbar subhanallah wal qurratu kashafat kina hadzal mastur liyabruza nuruhu kamilan fi alamiz zuhur nuran faqa kulla nur wa anfal haqqu hukma ala man tamallahu alaihi ni'mah min khawasil ummah ayadra inda wadaihi ummah ta'nisan li janabi al mas'ud wa musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي واهدينا نهج السبيل يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بعليها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkirina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bisanim min yaumina hadha ila yaumiddin, wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati ad-da'iya ilallah Kiai Haji Abdul Bari hafidhullah ta'ala wa ra'ah. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, dibantu dakwanya, diberikan keistiqomahan fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dilancarkan rezekinya, halalan barakah manfaat li taatillah wa li taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Ustaz Hidayat hafidhullah ta'ala yang telah hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga Ustaz Deden, begitu juga Ketua Masjid Jami' Al-Abrar
Bapak Haji Munir, insyaallah semua daripada jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Abrar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, wa insyaallah dijadikan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang tidak lupa juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah di penutupan sementara pengajian kita di hari Jumat, begitu juga di hari-hari yang lainnya. Kini insya Allah di pagi hari ini kita semua diberikan keberkahan intinya, ya. Dan alhamdulillah bertepatan dengan Isra wal Mi'raj, kita adakan penutupan sementara pengajian di Masjid Jami' Al-Abrar, insyaallah dengan berkahnya Isra Mi'raj, ya. Pengajian kita yang tahun lalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang mendengarkan ilmu-ilmunya insyaallah dijadikan ilmu yang barakah, manfaat fid dunya wal akhirah, dan semoga yang mendengarkan di masjid, yang senantiasa mendengarkan di luar ataupun dimanapun berada yang mendengar pengajian Kiai Haji Abdul Bari, kemudian Kiai Haji Mujahid, kemudian Al Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya, kemudian pengajian kita sendiri, insyaallah siapapun yang mendengarnya insyaallah diberikan keberkahan dunia dan akhirat dan menjadi ladang pahala nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu aja ya sambutannya, jangan lama-lama karena ya ada faedah yang lebih manfaat dari Kiai Haji Abdul Bari, kita dengarkan bersama-sama ya. Insyaallah langkah kita di pagi hari ini, ya, usaha kita di pagi hari ini membuahkan hasil yang sempurna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kami juga turut berterima kasih kepada jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Abrar dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyediakan konsumsi di pagi hari ini, yang meluangkan waktunya di pagi hari ini sebelum subuh udah menyiapkan daripada konsumsi untuk di pagi hari ini. Insyaallah antum semua diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Siapapun yang ikut andil di majelis penutupan ini insyaallah dijadikan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qad ra'a min ayati rabbihil kubra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al Habib Ridha bin Yahya, dan juga guru-guru yang lainnya, Ustadz Ahmad Junaidi, Ustadz Hidayat, Ustadz Deden, Ketua Masjid Bapak Haji Munir, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah, bersama berkumpul di tempat yang mulia untuk mengadakan acara yang mulia. Kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga pentawakufan sementara pengajian-pengajian yang ada di Masjid Al-Abrar, pengajian yang malam Senin, yang malam Selasa, yang malam Kamis, dan juga yang hari Jumat subuh. Ya, pada pagi hari ini resmi ditawakufkan sementara. Nah, ketok palu, ketok mic ya. Ini saya tadi ngeliatin Ustadz Junet tuh 5 menit. Berarti ini 5 menit juga. 50 menit. Masya Allah. Ya Allah. Ya, nggak banyak yang mau saya sampaikan ya, berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Katakan Isra dan Mi'raj ini adalah di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, yang tidak pernah diberikan kepada hambanya sebelumnya dan juga tidak akan diberikan kepada hambanya setelahnya. Artinya mukjizat Isra Mi'raj ini adalah mutlak, hanya diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Isra Mi'raj ini sesungguhnya Allah mau menampakkan kekuasaannya, dan itulah yang ada di dalam setiap mukjizat yang dikeluarkan oleh para nabi. Seolah-olah Allah mau unjuk gigi, mau menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya, bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, walaupun di dalam pikiran, bayangan, perhitungan manusia itu nggak mungkin dilakukan. Tapi Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha kuasa, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Ta'ala. Di antara buktinya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, bayangkan saat itu ya, Allah Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad, memperjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hanya dalam waktu sebagian malam, nggak semalaman, hanya sebagian malam. Ya, padahal saat itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sekali jalan. Berarti bolak-balik 2 bulan. Tapi Nabi ini melakukan perjalanan itu hanya dalam jangka waktu sebagian malam saja. Kalau bukan Allah Ta'ala nggak bisa. Dan semua mukjizat para nabi itu begitu. Bahkan bukan cuma mukjizat saja, hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik nabi ataupun bukan, ini semua adalah pertunjukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang luar biasa itu kan bukan cuma terjadi atau dilakukan oleh seorang nabi, bahkan orang biasa juga bisa jadi terjadi. Ya, makanya ada istilah apa? Ada mukjizat, ada karomat, ada irhas, ada ma'unah. Ya, mukjizat itu dilakukan hanya oleh para nabi, sementara karomah itu dilakukan atau terjadi pada para wali. Ya, irhas itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang nabi sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau kita membaca riwayatnya Nabi kita Muhammad SAW, itu diantara irhasnya beliau adalah apa? Beliau dipayungi oleh pohon-pohon, ya, sehingga beliau nggak kepanasan. Setiap kali Nabi lewat itu pohon-pohon pada apa? Menundukkan diri, memayungi Nabi SAW. Cuma ini cuma buat Nabi, kalau buat kita nggak bisa. Ya, jangan pikir kita ini nabi ntar
Lagi jalan ada pohon doyong, gimana? Kabur buru-buru, bukannya ngerunduk mau hormatin kita, itu mau rubuh tuh pohon, apalagi musim hujan begini. Ya ketiban kalau diem aja, jangan pikir wah gue dihormatin sama pohon nih, kagak. Tuh pohon mau rubuh gitu. Ada lagi yang namanya maunah gitu. Peristiwa luar biasa yang terjadi kepada orang yang bukan nabi, bukan wali, semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang gak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini jadi mulia karena kita bernabi kepada Nabi yang mulia. Ya, apa saja, siapa saja yang nempel kepada Nabi, yang mempunyai ikatan kepada Nabi akan mendapatkan kemuliaan. Kita menjadi umat yang paling mulia karena kita bernabi kepada Nabi yang paling mulia. Sahabat-sahabat Nabi menjadi sahabat-sahabat orang-orang yang paling mulia karena mereka menjalin persahabatan dengan Nabi yang paling mulia. Keluarga Nabi merupakan keluarga yang paling mulia karena mereka mempunyai hubungan darah dengan Nabi yang paling mulia. Bahkan yang tidak berakal menurut kita itu menjadi mulia ketika menempel kepada Nabi yang paling mulia. Contohnya apa? Nah, ini di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, dari awal perjalanan sampai pada satu saat ini malaikat Jibril nggak mau menemani, nggak bisa menemani Nabi lagi. Karena apa? Bukan makomnya malaikat Jibril buat ikut Nabi. Ya, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, silahkan engkau melangkah. Saya enggak. Kenapa? Karena saya cuma sampai sini doang. Tapi kalau engkau lanjut terus. Kenapa begitu? Kalau saya melangkah satu langkah, maka saya akan terbakar dengan cahaya ilahiyah. Tapi kalau engkau yang melangkah, maka engkau akan menembus cahaya itu. Yang menarik apa? Ada yang tetap ikut Nabi walaupun malaikat Jibril nggak ikut. Apaan tuh? Sendalnya Nabi. Bayangkan Nabi Musa ketika dipanggil menghadap Allah Ta'ala itu diperintahkan untuk apa? Mencopot sandalnya. Ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, copot sendal. Tapi Nabi enggak disuruh mencopot sendal. Makanya ada ulama yang tabarukan dengan sendalnya Nabi atau lambang sendalnya Nabi, terompahnya Nabi. Di antaranya itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kata Syekh Yusuf apa? Kalau dulu Anas bin Malik berkhidmat dengan sendalnya Nabi benar-benar. Anas bin Malik ini kan salah satu sahabat yang berkhidmat kepada Nabi. Di antara tugasnya itu nyiapin sendalnya Nabi. Nabi mau keluar, sendalnya ditaruhin. Nanti Nabi udah masuk, sendalnya dipegang. Dapat kemuliaan berkhidmat kepada sendalnya Nabi. Tapi kalau aku, kata Syekh Yusuf ini, aku berkhidmat dengan lambang sendalnya Nabi, maka aku mendapatkan kemuliaan. Kita berkhidmat kepada Nabi bagaimana? Ya, sendalnya nggak punya, ya, ketemu enggak. Tapi alhamdulillah kita beriman, tinggal kita berkhidmat kepada Nabi. Salah satu caranya adalah dengan kita menjalankan ajaran-ajaran Nabi. Nah,
peristiwa Isra Mi'raj ini kita tahu buahnya adalah sholat 5 waktu buat kita. Maka jaga ya. Kalau nggak mau, misalnya kalau kita nggak mau sholat sunnah, minimal udah nggak bisa ditawar-tawar lagi nih, kita jaga sholat 5 waktu. Insya Allah sholat inilah yang akan membawa keselamatan, kebaikan buat kita, kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Terakhir, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pengurus dan jamaah dari Masjid Al-Abror yang setia untuk menemani saya di setiap malam Senin di Masjid Al-Abror, walaupun saya keseringan bolosnya gitu ya. Mungkin di antara guru-guru saya yang paling sering bolos gitu ya. Tiap bulan pergi ke Subang, tiap bulan pergi ke Subang gitu ya. Bukannya buka cabang, bukan. Ya, karena anak pondok di sana. Jadi nggak sempat datang ke sini. Nah, maka di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf atas segala kesalahan saya, baik dari ucapan maupun perbuatan, serta kealpaan saya tidak hadir di saat pengajian malam Senin. Ya, kita sama-sama saling memaafkan satu sama lain sehingga masuk kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memaksimalkan usaha di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amal kita dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan akhirat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada guru kita Al-Karamul Ustaz Kiai Haji Abdul Bari MA yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita memahaminya. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama kembali mendengarkan kata sambutan, selamat datang kita ucapkan kepada guru kita, Murabbi arwahna wa jasadana Habibunal Mahbub Ada'idullah Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Sebelum sama-sama kita mendengarkan kembali kata sambutan, mewakili atas nama pengurus Masjid Jami'al Abror dan juga mewakili atas nama seluruh panitia acara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu terselenggaranya acara pada pagi hari ini, baik berupa moral maupun material. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dikeluarkan insyaallah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya dan juga ucapan permohonan maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan di sana sini, baik di dalam tempat, dalam penyampaian dan juga dalam penyambutan, juga mungkin ada hidangan atau jamuan yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mengajar setiap hari Senin malam Selasa, waktunya ba'da sholat isya. Jadi bukan hanya untuk pemuda, silakan bapak-bapak maupun ibu-ibu, kaum bapak-bapak ataupun kaum ibu bisa menghadirinya untuk acara yaitu majelis rutin bersama guru kita setiap hari Senin malam Selasa ba'da sholat isya. Ya, pada guru kita sama-sama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus mau'izatul hasanah kepada guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, para guru, para asatidzah, para orang tua, guru kita Ad-Da'i ilallah Kiai Abdul Bari bin Kiai Ali bin Kiai Ahmad Junaidi hafizahullah, Al-Ustaz Junaid bin Haji Munir, juga ayandanya Haji Munir, Ustaz Deden, ya, Pak Jumain, Ustaz Nur Hidayat, Masya Allah, para guru, para orang tua yang ada di sini, para sepuh, yang mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan dari mereka semua. Yang alhamdulillah tidak berjumpa seseorang kecuali memang Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita. Allah mempertemukan kita pada saat ini dengan waktu yang indah, hari yang indah, hari Jumat, karena memang Allah sayang sama kita. Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita di dalam kebaikan. Maka Allah gerakkan hati di waktu subuh sudah datang, dan ini merupakan pilihan karena tidak mudah untuk datang, apalagi di masa subuh, di waktu subuh kumpul bersama, ini tidak mudah kalau tidak ada gerakan hati yang Allah gerakkan itu, Allah goncangkan hati itu sehingga tidak tenang kalau tidak datang ke tempat kemuliaan. Ini anugerah dari Allah. Di sini kita kumpul, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan mengenang-enang kebaikan, dan juga sekaligus kalau mengenang kebaikan, bagaimana dulu taklim, bagaimana yang berjalan di dalam pengajian-pengajiannya, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk praktek di dalam ilmu yang kita dengar. Kalau bulan-bulan lalu ilmu yang kita banyak dengar itu berupa teori. Ini Allah siapkan ini pertandingannya. Allah siapkan pertandingannya. Ya, 3 bulan sebelum bertanding sudah disiapkan, 2 bulan sebelumnya. Yang diisyaratkan persiapan itu dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan Rajab, ya, dan bulan Sya'ban dikit lagi masuk. Wa barikna wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ini kita minta kepada Allah di dalam pertandingan yang akan datang. Yang pertama, balighna Ramadan, ya Allah panjangkan umur kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian bukan sekedar kita berjumpa, tapi kita juga minta sama Allah, ya, keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau udah diberkahin bulan Rajab dan Sya'bannya, bulan Ramadannya lancar. Bulan Ramadannya ini bulan pertandingan. Makanya kenapa kok majelis taklim, padahal ada riwayat dikatakan orang yang belajar di bulan Ramadan itu 1 saat aja seperti afdolnya seperti 1 tahun. 1 langkah itu seperti 1 tahun. Kok banyak ditutup? Ya,
Karena bukan ditutup hakikatnya, tapi beralih kepada praktek. Tetap ada bimbingan, tetap ada arahan. Ya, guru-guru yang ada datang tetap. Ya, kalau memang biasanya memang mengarahkan dengan kitab-kitabnya, tapi di bulan Ramadan mereka datang dengan arahan-arahannya, dengan nasihat-nasihatnya. Karena yang namanya nasihat ini juga penting. Sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu ummati bi khair ma tanasahu. Umatku masih dalam keadaan aman, malah masih dalam keadaan baik selama masih berjalan saling nasihat menasehati. Ya, jadi nasihat-nasihat ini penting. Enggak kudu harus jadi ustadz dulu nasihatin, enggak. Apalagi orang-orang tua nih yang banyak, ya kalau bahasa kita banyak makan asam garam, udah banyak pengalaman, masya Allah. Ya kalau bicara hati udah nggak ada lagi pikiran untuk kejar dunia kayak masa-masa muda, enggak. Udah banyak diingetin sampai perasaan-perasaan indah yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa diingatkan untuk kematian itu lebih teraplikasi, lebih banyak dipraktekkan oleh orang-orang tua. Udah ingat. Ini luar biasa. Ya, jadi ada nasihat, menasihati, ini luar biasa, ini bagus, subhanallah. Yang penting prinsipnya ketika kita memberikan nasihat bukan merasa diri kita adalah paling hebat, tidak ada. Ketika seseorang memberikan nasihat, motivasinya apa? Motivasi sayang sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Sayang, karena pengen sama-sama, pengen bareng-bareng kita masuk surga. Amin, insyaallah. Kan enak yang kumpul di sini nanti ketemu lagi di surga. Amin. Ya, pengennya begitu. Pemberi nasihat bukan dia paling alim, artinya bukan dia paling afdal, enggak. Manajemennya, bahkan guru kita Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, beliau mengingatkan saya waktu belajar sama beliau dan lain-lainnya kawan-kawan, bilang nggak boleh guru merasa lebih afdal dari murid. Guru merasa lebih afdal dari murid nggak boleh. Gak berkah nanti ilmunya. Itu murid sampai seperti itu. Bicara manajemen hati, ya, jadi seorang yang menyampaikan itu karena dasar kasih sayang, ya. Nah, untuk mendengar, yang mendengarkan bagaimana? Untuk yang mendengarkan terima, walaupun pahit, walaupun memang kita banyak masih belum menjalankannya. Ya, ini penting juga. Terima, karena sifat daripada orang-orang sombong, ya, kalau dinasihatin wa idza qila la taqillah, apabila dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhatul izzah, dia langsung sombong. Kayak yang bener aja. Nah lu, udah jangan mikirin orang, pikirin aja diri sendiri. Nah lu, izzah langsung. Sifat daripada orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak baik, dibilangin, diarahkan, jadi sombong. Yang semestinya bagaimana? Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau menjadi khalifah, pada saat beliau sudah menjadi pimpinan umat Islam, presiden umat Islam sedunia,
Ada seorang wanita khawalah nasihatin, ya Umar, laqad kunta tud'a Umaira wasirta Umara wal an amiral mu'minin, ittaqillah ya Umar. Wahai Umar, dulu engkau di jahiliyah itu Umaira, ya sekedar nama aja kamu Umar-Umaran di zaman jahiliyah. Kamu masuk Islam jadi kamu Umar beneran. Sekarang kamu jadi pimpinan lagi, Amirul Mukminin, jadi pimpinan umat Islam. Hati-hati kau Umar, hati-hati engkau. Ini presiden dinasehati sama orang tua, kira-kira gimana? Itu Sayyidina Umar langsung nundukin palanya di bawah. Diingatkan seperti itu, ingatkan, nggak mau beliau sombong, menundukkan kepalanya. Ini adalah hasil pendidikan yang keluar dari madrasah Sayyidina Muhammad SAW. Ikut, nggak merasa diri sombong, enggak, terima. Kalau memang itu kebaikan, terima. Oh nanti saya dianggap hina sama yang lain. Yang menganggap hina itu adalah orang-orang yang picik. Terus ngapain standar hidup kita adalah standar daripada pandangan orang-orang yang picik? Ngapain kita jadikan standar kita orang-orang yang picik? Lebih baik standar kita adalah orang-orang yang bijak. Orang yang bijak ngelihat orang yang tunduk seperti itu, salut. Kenapa? Karena nggak gampang tunduk seperti itu kecuali dia sudah bisa melawan nafsunya. Dia sudah bisa mematikan nafsunya. Orang tambah salut. Dulu pernah kita dengar Kiai Abdullah Syafi'i, ya rahimahullah, beliau ceramah waktu itu. Kemudian ada orang yang nangis gerung-gerung. Nangis itu. Beliau lagi ceramah tuh ngerung, nangis. Waktu saya masih kecil tuh sering tuh. Dulu kan masih ada radio Syafi'iyah tuh. Kalau subuh aja udah orang tua kita setel, enak emang. Ya kan pengajiannya, ceramahnya beliau enak udah. Ya, mengena. Nah itu diantaranya ada tuh ceramah dan sering di setel juga tuh cuplikan-cuplikannya. Ketika Kiai Abdullah Syafi'i ceramah, ada yang nangis kegerung-gerung. Kalau dulu sih masih kecil. Wah ini orang banyak dosanya nih, makanya nangis begitu nih, begitu. Ternyata berjalannya waktu, terus sambil kita belajar, tahu, ketemu yang nangis gerung-gerung itu siapa? Ternyata ulama besar, alim luar biasa dari kalangan habaib bangsa Segaf. Nangis kayak begitu. Kenapa? Ya itu dia, ternyata memang orang yang memang hatinya istimewa jadi begitu. Orang kalau udah dewasa sama anak kecil beda. Kalau ada macan, anak kecil dideketin itu macan, nggak tahu itu bahaya. Tapi kalau orang dewasa, wah baru dengar suaranya aja juga udah kabur. Nah ini ketika diingatkan kepada Allah, hubungan kepada Allah, bagaimana akhirat nanti, merasa dirinya ini banyak kekurangan, ya banyak kesalahan. Itu orang-orang soleh begitu. Bahkan disifatkan daripada kalangan sahabat, yash'uruna taqsir fit tashmir. Mereka merasa dirinya banyak kekurangan padahal mereka dalam puncaknya kebaikan dalam ibadahnya. Ibadahnya top, ibadahnya hebat, tapi merasa dirinya dalam keadaan banyak salah. Bahkan dikatakan dalam ayat Al-Quran itu,
walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, mereka yang melakukan satu kelakuan, satu perkara dan hati mereka dalam keadaan takut. Mereka melakukan sesuatu, mereka dalam keadaan takut. Sahabat nanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah orang ini adalah orang yang disifatkan di dalam melaksanakan kemaksiatan tapi dirinya masih merasa takut? Dia melakukan maksiat tapi nggak ketawa, tapi tetap sedih, tapi tetap takut. Apakah ini maksudnya? Beliau menjelaskan, bukan. Ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang melakukan taat, tapi tetap hatinya merasa takut. Masya Allah. Kalau udah kemaksiatan merasa takut, ya udah wajar, memang pantas. Kalau udah maksiat nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa nyesel, waduh, periksa itu. Cepat-cepat periksa itu, hati-hati itu. Ya, kita melakukan kekurangan, ya nyesel lah. Ya Allah, kenapa saya masih belum berubah? Kenapa saya ini kok begini terus? Nyesel. Dan itu bagus. Ya, nyesel itu bagus, luar biasa. Tapi yang hebat lagi, melakukan ibadah dalam keadaan dia menyesal, merasa kurang, merasa tidak pantas, merasa takut kalau nggak diterima sama Allah. Masya Allah. Makanya diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga begitu para sahabat lainnya, mereka datang masjid sebelum subuh, ibadah, sholat, nangis luar biasa, baca Quran. Ya, setelah ibadah indahnya malam-malam itu bersama Allah, masuk subuh terus lagi ibadah, wirid lagi, zikir lagi, sampai isyraq keluar dari isyraq. Diriwayatkan wajah-wajah mereka wajah yang terlihat penuh dengan penyesalan. Kenapa nyesel? Nyesel kenapa nggak bisa lebih dari ini. Masya Allah. Kalau kita begitu, waduh, ya bersyukur dah kalau bisa kayak begitu, udah bersyukur, alhamdulillah. Ini sahabat nggak cukup di situ, nggak. Artinya beliau bersyukur juga. Cuma mereka ini orang-orang yang semangat tinggi, pengennya lebih dari itu, Memang begitu. Makanya dikatakan wa idza halatil qalbu wa idza halatil hidayatu qalban nasyitat fil ibadati a'dha'u. Apabila hidayah sudah masuk kepada hati seseorang, itu badan jadi semangat, atau dalam ungkapan lain taibat, capek itu badan, ngikutin semangat, capek badan itu. Tapi masih aja semangat. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang kayak begini, ngelihatnya aja capek. Belum ngerjainnya, belum ngelihatnya capek. Ya Allah. Hadirin, ingat saya punya guru juga, Habib Zain tadi ini. Beliau hafizahullah. Itu kalau ngelihat, ya Allah, nggak ada capeknya. Kita yang ngelihat capek. Yang ngelihat capek. Ngikutin amalnya setengah hari aja nggak sanggup. Sebelum subuh udah jelas itu, ibadah, wirid, zikir udah terus. Ya udah bangun itu, paling tidur 2 jaman malam itu. Dah subuh sampai subuh ke Masjid Nabawi karena beliau di Madinah. Masjid Nabawi dulu nih ya, masih aman-aman, masih ada. Udah setelah itu beliau dari subuh wirid zikir sampai isyraq, baca Quran apa semuanya, ya sampai isyraq matahari, terus sholat duha berapa rakaat, 8 rakaat atau 10 rakaat walhasil lah sempurna. Udah selesai situ ziarah, dari situ balik kamar mandi, semuanya makan. Kamar mandinya aja jamnya nggak berubah-ubah setiap hari. Itu di jalan
Kalau di jalan zikir, nggak kosong dari zikir. Saya pernah nemenin mobil, saya sudah kecapean aja udah. Terus sengaja nih di mobil nih, ntar mau nanya, ada masalah-masalah yang mau saya tanya gitu. Saya tungguin, tuh zikir nggak berhenti-berhenti. Dari naik mobil, dari jalanan bahkan sebelum naik mobil sampai tempat, zikir nggak berhenti. Ya nggak jadi nanya. Terus keluar zikir lagi. Masya Allah, terus begitu, Masya Allah. Ini kalau buat kita emang kelihatannya capek, kalau buat mereka udah asyik, nikmat. Ya, apalagi buat orang-orang tua yang ada di sini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan lebih banyak merasakan kenikmatan ibadah, lebih banyak. Ya, cirinya apa? Cirinya kalau kita tinggalin ada rasa nyesel. Sayang ya, nggak ngaji. Sayang, nah itu ada. Ya Alhamdulillah. Makanya datang bulan Ramadan, ini bulan praktek. Ya, bulan praktek untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dan tentu sebelum kita masuk bulan Ramadan, persiapan hati. Ya, saya Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, pertama minta maaf apabila ada salah kata, kekeliruan, kesalahan. Ya, saya minta maaf ya, Muhammad Ridha minta maaf kepada semuanya, dan juga mohon doanya juga. Ya, dan saya juga yakin ya, mewakili juga daripada dewan guru yang ada semuanya, guru-guru, pengurus semuanya juga, ya insyaallah semua kita saling minta maaf. Dan juga saya yakin mewakili daripada sama-sama kita para jamaah, kita semuanya saling minta maaf, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Ya, inilah ukhuwah Islamiyah yang hebat. Inilah kekuatan yang ada dalam Islam, yaitu persatuan, bukan sekedar persatuan jasad, tapi persatuan hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sambungkan hati kita dengan hati saudara-saudara kita semua, kita dapat berjalan bersama di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak apabila datang ajal, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam keadaan husnul khatimah, dan berharap kepada Allah acara yang kita hadirin ini daripada penutupan dan juga Isra Mi'raj ini bisa menjadikan satu kebanggaan, satu kegembiraan kita ketika nanti kita masuk kubur, menjadi syafaat dan dikenalkan dan kenal kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Yahya yang telah menyampaikan kata sambutannya dan juga menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita memahaminya dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahwasanya guru kita Habib Muhammad Ridha bin Yahya itu mengajar di tempat kita di Masjid Al-Abrar sudah kurang lebih selama 20 tahun ya. Mulai dari beliau balik dari pesantren di Madinah ya, beliau pertama kali mengajar di luar yaitu di masjid kita nih, di Masjid Al-Abrar ya. Jadi pertama kali mengajar beliau di rumah, dan pertama kali beliau mengajar di luar yaitu di masjid kita, di Masjid Jami Al-Abrar. Alhamdulillah ya, sampai saat ini masih tetap istiqomah guru kita mengajar di tempat kita di Masjid Al-Abrar. Mudah-mudahan terus beliau tetap istiqomah membimbing kita, mendidik kita untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wasilah ya guru kita masuk ke tempat kita, kalau nggak salah Pak Nanang nih ya, Pak Nanang dan juga almarhum Bapak Kosasih ya, wasilahnya beliau guru kita bisa mengajar di Masjid Al-Abrar. Alhamdulillah sudah kurang lebih 20 tahun ya. Mudah-mudahan wilayah kita, kampung kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sama-sama kita tutup acara kita dengan
talqinu dzikir dan doa penutup akan disampaikan oleh guru kita talqinu dzikir oleh Al Ustadz Kiai Haji Abdul Bari MA dan doa penutup oleh Al Ustadz Ahmad Junaidi bin Haji Munir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bagi-bagi tugas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Bani Jahan ya Kasifal Ghamiyah ya Diyah wa Yarahmi ya Bani Jahan ya Kasifal Ghamiyah ya Diyah wa Yarahmi ya Bani Jahan ya Kasifal Ghamiyah ya Diyah wa Yarahmi ya Bani Jahan kali kali sanamu manawamu manafarajan ajilan rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nas'aluka wa nas'aluka janana wa usana wa ahlana wa uladana wa ulana wa ulasa khairana Allahumma jannana bil afiyati wa salama wa afina Istiqamah wa itmul bajina dama bil hal wal ma'bal ya innaka sami'ud du'a Allahumma bilana wa liwalidina wa auladina wa syaikina wa ikhwanina bihi wa liman ahkana wa liman asana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rabbal alamin subhanallah wa tahiyyatu wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.